नमस्कार फ्रेंड्स, आपण माननकु स्वागत। आज 10टी लेटेस्ट न्यूज को चलंतु जानिबा सही न्यूज गुड़िक विषय रे। प्रथम न्यूज, बन्या क्षतिग्रस्तंक पई बड़ घोषणा। पानी छाड़ीबार 3 दिन मध्यरे मिलिबो क्षयक्षति सहायता। बन्या प्रभावित लोकंक पई राज्य सरकारंक पक्षरु बड़ सूचना आसीछि। बन्या पानी छाड़िबा परे मात्र 3 दिन मध्यरे क्षयक्षति बाबदरे सहायता राशि प्रदान कराजिबो बोली सूचना दैछंती स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर राजेश प्रभाकर पाटिल। ए नेई राज्यर समस्त जिलापालंकु आवश्यक निर्देश जारी करा जाइछि। पानी कमिबा आरंभ हेबा सहित प्रशासन क्षयक्षतिर सर्वे कार्य आरंभ करिबो। सर्वे शेष हेबा परे 3 दिन मध्यरे योग्य क्षतिग्रस्तंकु सहायता राशि प्रदान कराजिबो बोली एसआरसी स्पष्ट करिसंती। राज्य सरकारंकर एही पदक्षेप फलरे बन्या प्रभावित परिवार माने शीघ्र आर्थिक सहायता पाई पारिबे बोली आशा करा जाउची। द्वितीय बड़ खबर, बढ़ुची हीराकुद डैम रो जलस्तर। संध्या सुधा खुलिबो आउ 8टी गेट, मोट 22टी गेट देई हेबो जल निष्कासन। लगाण वर्षा जोगु हीराकुद जलभंडारर जलस्तर क्रमागत भावे वृद्धि पाउछि। वर्तमान डैम रो 14टी गेट देई बन्या जल निष्कासन करा जाउछि। इनफ्लो आहुरी बढ़ुथिबारु संध्या सुधा आउ 8टी गेट खोलाजिबो। फलरे मुट 22टी गेट देई बन्या जल निष्कासन कराजिबो बोली जल संपद विभागर सर्वोच्च जंत्री दिलीप राउत सूचना दैछंती। वर्तमान हीराकुद डैम रु प्राय 2 लाख क्यूसेक पानी निष्कासन हेइछि। 22टी गेट खुलिबा परे एही परिमाण बढ़ी प्राय 3.5 लाख क्यूसेक रे पहुंचिबो। एपटे खैरमाଳରେ वर्तमान 5,27,000 क्यूसेक पानी प्रभावित हेउछि। हीराकुदरू अतिरिक्त जल पहुंचिबा परे एही प्रभाव प्राय 7.5 लाख क्यूसेक रे पहुंचिबार संभावना रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखी महानदी तळमुंड अंचलर लोकमानंकु सतर्क रहिबा सह प्रशासन पक्षरु जारी करा जाउतबा समस्त परामर्श पालन करिबाकू अनुरोध करा जाउछि। तृतीय बड़ खबर, चाषींक पई बड़ खुशीर खबर। आहुरी 5 वर्ष चलिबो पीएम किसान योजना। शीघ्र आसिबो 24तम किस्ती। देशर कोटी कोटी चाषींक पई केंद्र सरकारंक बड़ उपहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहाँकि पीएम किसान योजना को आहुरी 5 वर्ष पई बढ़ाइबाकू केंद्र कैबिनेट मंजूरी देइछि। एही निष्पत्ति फलरे आगामी 5 वर्ष पर्यंत योग्य चाषी माने एही योजनार लाभ पाइबे। पीएम किसान योजना अधीन रे योग्य चाषी मानंकु प्रति वर्ष 6,000 टंका आर्थिक सहायता दिया जाउछि। एही राशि 2,000 टंका लेखाएं 3टी किस्ती रे सीधा सड़क डीबीटी माध्यम रे चाषींक बैंक खाता को पठा जाए। एपर्यंत 23टी किस्ती जारी होइतिबा बेले वर्तमान चाषी माने 24तम किस्ती को अपेक्षा करिसंती। केंद्र सरकारंक सूचना अनुसार 24तम किस्ती जारी पूर्वरु केवाईसी संपूर्ण करिबा बाध्यतामूलक। बायोमेट्रिक, आधार ओटीपी किंबा पीएम किसान मोबाइल ऐप रे फेस वेरिफिकेशन माध्यम रे एहा करा जाई परिबो। जदि केवाईसी संपूर्ण होई न थाए तेबे 2,000 टंकार परवर्ती किस्ती अटकी जाई पारे। एहा सहित आपणक बैंक खाता आधार सह लिंक थिबा एवं डीबीटी सुविधा सक्रिय रहिबा मध्य अत्यंत जरूरी। जदि बैंक खाता आधार नंबर किंबा आवेदन रे नाम संपर्कित कौनसी त्रुटि रही थाए तेबे किस्ती जमा हेबो नाही। सेथिपई चाषी माने शीघ्र निज निकटस्थ बैंक किंबा जनसेवा केंद्र को जाई समस्त तथ्य जांच करी आधार लिंक और डीबीटी सक्रिय करने परामर्श दिया जाइछि। चतुर्थ बड़ न्यूजटी होछि 2020 दिल्ली दंगा मामला। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड रे ताहिर हुसैन को समेत 5 जनों को आजीवन कारादंड। 2020 मसीहार दिल्ली दंगा समय घटिथिबा आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्या मामला रे कड़कड़ डोमा कोर्ट बड़ राय सुनाइछंती। एही मामला रे पूर्वतन काउंसिलर ताहिर हुसैन को समेत 5 जनों को आजीवन कारादंडादेश दिया जाइछि। दंडादेश घोषणा करिबा बेले कोर्ट कहिछंती जे एहा अत्यंत निर्दय और गुरुतर अपराध थिला। अंकित शर्मा को अमानवीय भाव में हत्या करा जाइतिला एवं परे तांको मृतदेह को चांदबाग नाल रे फिंगी दिया जाइतिला। कोर्ट को मतरे एही घटना समाजर विवेक को गभीर भावे आघात देइछि एवं अपराध घटाइबार
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ବିଚାର କରି କୋର୍ଟ ତାହିର ହୁସେନଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛି। ଏହି ରାୟକୁ 2020 ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ସହ ଜଡ଼ିତ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବଦଳିବ ଏଫ୍‌ଡି ସୁଦର ହାରର ନିୟମ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବା ଏଫ୍‌ଡି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜମା ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆର୍‌ବିଆଇ) ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନୂଆ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଶାଖାରେ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସମାନ ଦିନରେ ସମାନ ପରିମାଣର ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସମାନ ସୁଧ ହାର ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ସୁଧ ହାରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସମାନ ସୁବିଧା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆର୍‌ବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ସକାଳ 10ଟା 10 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ନୂତନ ସୁଧ ହାର ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍ ସୁଧ ହାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆର୍‌ବିଆଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ଆର୍‌ବିଆଇର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛି। ଷଷ୍ଠ ବଡ଼ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଡିଏରେ 20% ବୃଦ୍ଧି, ଆଉ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଦରମା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏରେ 20% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଦରମା ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମିବ। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଡିଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କମାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ 42% ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 22%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଡିଏ ବକେୟା ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଓ ସେବା ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ 4 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 7ମ ରାଜ୍ୟ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଶନ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସୁପାରିଶ ଦେବ ଏବଂ ସରକାର ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍‌ସନ୍‌ଭୋଗୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସପ୍ତମ ବଡ଼ ଖବର 2027 ଏସ୍‌ସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ପାକିସ୍ତାନ। 2027 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଙ୍ଘାଇ କୋଅପରେସନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (ଏସ୍‌ସିଓ) ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍‌ସିଓର ନିୟମ ଓ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହି କ୍ରମରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠାଇବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ବିଶେଷ ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ ବରଂ ଏସ୍‌ସିଓର ନିୟମାବଳୀର ଅଂଶ। ଏପଟେ ମାନିଲାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଠକରେ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଯିବାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷ କହିଛି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସ୍ସିଓରେ ଚୀନ, ରୁଷ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, କାଜାକସ୍ତାନ, କିର୍ଗିଜସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଇରାନ ଓ ବେଲାରୁଷ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ବଢ଼ିପାରେ ଦରମା, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଚାର। ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ନିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ 2 ଦିନିଆ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଭିଜନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ସହ ମାସିକ ଦରମାକୁ 18,000 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରେ। ଏହି ଘୋଷଣା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ସଂକେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନବମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ମୀରାବାଇ ଚାନୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରେରଣା। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ପୁଣି ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଭାରୋତ୍ତୋଳିକା ମୀରାବାଇ ଚାନୁ। ନିଜର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ମୀରାବାଇ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ନୁହେଁ, ସେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରେରଣା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରି ବଢ଼ିଥିବା ମୀରାବାଇ ଚାନୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ଆଜି ସଫଳତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତର ଗୌରବକୁ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମଗ୍ର ଦେଶ ତାଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସଲାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ, ତ୍ୟାଗ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର କାହାଣୀ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅଟକାଇ ପାରେନି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଥାଏ, ତେବେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥାଏ। ମୀରାବାଇ ଚାନୁଙ୍କ ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ଦଶମ ବଡ଼ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଜିଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ। କୁକୁଡ଼ା ମାଂସକୁ ନେଇ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜିଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ସରକାରୀ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାମିଲନାଡୁ ଚିକେନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ତାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ 31ରୁ ଚିକେନ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କେତେକ ବ୍ରଏଲର କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁକୁଡ଼ାକୁ ବଜାରକୁ ପଠାଇବାର ଅତି କମ୍ରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାର ନିୟମକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି। ଏହା ଫଳରେ ମାଂସର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହ ସାଲମୋନେଲା ଓ ଇ କୋଲାଇ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା କେବଳ ତାମିଲନାଡୁର କେତେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବିକ୍ରି ଉପରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିବାଦର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଚିକେନ ବ୍ୟବସାୟ
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିଭଳି ଡେଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।